Ay, tapos na natin yung unang part ng lesson 9. Ngayon dito na tayo sa pangalawa. Tandaan natin na yung lesson 9 na ito ay yung pinakalaman niya dito ay patungkol sa na'at at saka man'ut o di kaya sifa or mausuf. Sifa at saka mausuf. Naam. Ang nakuha natin na itsura ng sifa at saka mausuf doon sa unang parte ay yung nakira. Ibig sabihin, yung mausuf wala siyang tinatawag na alif at saka lam. At ganun din yung sifa ay wala siyang alif at saka lam. Ngayon po dito sa part 2 ng lesson 9, dito naman ay ang mai-encounter natin dito na mausuf at sifa ay meron po silang alif at saka lam. Yan po yung babantayan nyo dito sa part na ito. Dahil magkaiba na yung itsura ng mausuf at saka ng sifa doon sa part 1. Taib. So, babasahin ko yung nas, yung hewar dito. Tapos pagkatapos ay magpapabasa tayo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Taib, bismillahirrahmanirrahim. أين المدرس هو في الفصل وأين المدرس الجديد هو عند المدير أين الطالب الجديد ذهب إلى المكتب من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة هو المدير الجديد ومن الولد الصغير ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة هي في الكوب أين الكرسي المكسور هو هناك. طيب babasahin ko ng pangalawang bisis inshallah. أين المدرس هو في الفصل وأين المدرس الجديد هو عند المدير أين الطالب الجديد ذهب إلى المكتب من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة هو المدير الجديد ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد لمن تلك السيارة الجميلة لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة هي في الكوب أين الكرسي المكسور هو هناك. طيب kailangan natin ng magbabasa. Tafaddalu. Sino ba yung magpa-participate? طيب تفضل يا أخ وليد اقرأ لنا وأيضا أخ دلسون. الأخ وليد وأخ دلسون. بسم الله. وابدأ أنت يا أخ وليد، أنت الأول والثاني الأخ دلسون. طيب
نعم. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى مكتبات. من ذلك الرجل آه. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. خرج الآن هو من المدرسة. خرج الآن هو من المدرسة. مدرسة هو المدير. المدرسة. هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي المدير الجديد. لمن هذا هي الكتاب؟ للمدير يا أخي لسون، هي للمدير. هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس. لا، هو للطالب الجديد. للطالب. لا، هو للطالب الجديد. للطالب. هو للطالب. هو للطالب الجديد. نعم. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. في الكوب. في الكوب. هي في الكوب. نعم. أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. نعم. طيب شكرا لكم وبارك الله فيكم. طيب dito naman tayo kay Ukhti Junaida. Kailangan natin ng kasama niya na isa. Sino ba yung pwede niyang maging kasama? Tayo. Tayo na lang yung pipili. Aywa. Yung founder natin at saka si Ukhti Junaida. Si Ukhti Junaida yung mauuna at si founder natin yung susunod. Tayo. Umpisa na, Ustad? Tayo. Opo. Bismillah. Ainal mudarrisu? Sana. Nawala yung mudarris. Tayo. Ukhti Nurhaina. Nandiyan ka ba? Yung ano pala to? Yung nagtaas ng kamay kanina. Parang si Ukhti Khadija yata. Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sino ba gumagamit ng ano? Itong Mustafa dito, kanino to? Dalawa yung ano. Tayo. Sige, ikaw na lang. Ukhti Nurhaina, yung founder natin.
طيب إن شاء الله كاية إن شاء الله. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ نعم. أين الطالب الجديد؟ نعم إلى المكتبة. نعم. من ذلك الرجل طويل الذي خرج الآن خرج الآن من المدرس من مدرسة المدرسة. نعم من المدرسة. من المدرسة. نعم. ومن الولد الصغيرة الصغير ومن ولد صغير الذي ومن الولد الصغير طيب. ومن الولد الصغير الذي خرج أنا من الفصل. خرج الآن يعني الآن ngayon الآن خرج الآن. خرج الآن من الفصل. نعم. نعم. لمن تلك السيارة الجميلة؟ نعم. لمن هذا الكتاب الكبير؟ هو للمدرس. للطالب. Diretso po kayo sa ta. للطالب. نعم. أين الملعقة الصغيرة؟ في الكوب. نعم. أين الكرسي المكسور؟ نعم. طيب أحسنتما شكرا لكم. طيب sino pa ba yung pwedeng magbasa dyan? Tayo, si Ukhti Salamia at sino pa yung pwedeng maging partner niya? Si Ukhti Salaman, si Hasan na nandyan ba? Di ba siya busy? Si Ukhti... Ako na lang yan, Sheikh. Pero Time. madalian lang, baka matawag na naman ako. Time. Time. Fadal, si ano yung mauna? Si Ukhti Salamia. نعم يا Hindi أستاذ. tinamo ko. طيب بسم الله. بسم الله. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتب. إلى المكتبة. من ذلك ذهب الرجل إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة من المدرسة. من المدرسة. هو المدير الجديد. ومن ولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ نعم.
هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس لا، هو للطالب الجديد. للطالب. للطالب الجديد. نعم. أين الملعقة الصغيرة هي في الكوب. أين الكرسي المكسور هو هناك. طيب أحسنتما، شكرا لكما. طيب ngayon inshallah bibigyan natin ng kahulugan yung mga hiwar dito. طيب sabi niya dito ay aina al-mudarrisu, nasaan ang guro, di kayong teacher. Huwa fil fasli, siya ay nasa loob ng classroom. Al-fasl ay classroom. Wa aina al-mudarrisu al-jadidu, at nasaan ang teacher na bago, at nasaan ang teacher na bago. Huwa indal mudiri, siya ay naroroon sa, o di kaya siya ay naroon sa mudir, o di kaya siya ay nandun sa mudir. Indal mudir, siya ay nandun sa mudir. Aina talibu al-jadidu, nasaan ang estudyante na bago, nasaan ang estudyanteng bago. Dhahaba ilal maktabati, dhahaba ilal maktabati, pumunta doon sa al-maktaba. Yung maktabati, magkaiba yung al-maktabati sa al-maktabi. Yung al-maktabati siya yung library. Yung library. Ibig sabihin, yung tanong dito sabi niya, aina talibu al-jadidu, nasaan ang estudyante na bago? Sinagot siya na siya ay pumunta patungo ng library. طيب من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ من ذلك؟ sino الرجل الطويل, ang lalaking mataas, o di kaya man dhalika, sino iyon ang lalaking mataas, o di kaya ang lalaki na mataas, alladhi na siya na kharaja al-ana min al-madrasati, lumabas ngayon, al-an, min al-madrasati, min al-an, kharaja al-ana min al-madrasati, lumabas ngayon mula sa paaralan. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati, sino iyon? Ibig sabihin yung ar-rajul at-tawil. Man dhalika ar-rajul, sino iyon ang lalaking mataas na kung saan lumabas. Yung alladhi dito ay siya yung parang tinatawag na ismu mausul. Siya yung tagapamagitan upang maging konektado yung sentence, na inshallah darating tayo sa kalima na yan. Pero ang pinakamalapit na kahulugan niya, parang sinasabi mo na sino ang lalaking iyon na kung saan, parang na kung saan kharaja, na lumabas ngayon mula sa paaralan. Yung sagot niya ay huwal mudiru al-jadidu, siya ay ang mudir na bago. Wamanil waladu as-sawiru, at sino ang batang maliit, at sino ang batang maliit na kung saan lumabas, kharaja, lumabas, al-an, ngayon, min al-fasli, mula sa classroom. Sino at sino ang batang maliit na kung saan lumabas ngayon mula sa classroom? Huwa binul mudiril jadidi, siya ay anak ng mudir, ang principal na bago.
siya ay anak ng principal na bago o di kaya ng director na bago. Taib. Liman tilka sayyaratu al-jamilatu. Kanino ang sasakyang magandang iyon? O di kaya liman tilka. Minsan kasi, lagi nating nauulit, mas maganda kasing ipahuli pag yung ismul isyara, yung tilka, dhalika, yung hada, at saka yung hadhihi, pag may alif walam yung kasunod niya na isim, ay mas magandang sa huli siya bigyan ng kahulugan. Pero Allahu alam kung ano ba yung pinakatamang Tagalog sa pag-construct ng sentence sa Tagalog sa translation nito. Pero para sa akin ay mas magaan sa akin na ipahuli ko yung tilka sa kahulugan. Pag sinabi mo, liman tilka sayyaratu al-jamilatu, kaninong sasakyan ang magandang ito? O di kaya kaninong sasakyan ang maganda na ito? Allah alam sa mga marunong sa Tagalog. Ano ba yung mas magandang pag-construct ng ano? Meron bang magano? Check. Naam. Kaninong magandang sasakyan ito? Parang kung yan yung sa'yo, yan din yung sa akin. Yung hinahanap natin, baka meron pang mas magandang pag-arrange ng pagsasalin. Kasi hindi pwedeng mag-iltizam tayo sa kung ano yung pagkakasunod-sunod ng kalima sa lugha Arabiya. Kasi minsan pangit sa pakinggan pag sinabi mong liman, kanino, ito. Kanino ito. Pwede rin, pero minsan maano tayo sa Tagalog. Ala kulli hal ay pwede po unahin yung tilka, pwede pong ipahuli yung tilka sa pagbibigay ng kahulugan. Pero pag nagsasalita ka ng lugha Arabiya, hindi pwedeng sa dulo mo ilagay yung tilka. Yung ibig natin sabihin dito ay yung pagbibigay ng translation sa kanya. Liman tilka sayyaratu al-jamilatu. Kanino itong sasakyan na maganda? Hiya lil mudiri al-jadid. Siya ay sa mudir, o di kaya siya ay kay mudir, kay principal na bago. Siya ay kay mudir, o di kaya kay principal na bago. Liman hadal kitabu al-kabiru. Pwede. Depende sa, yun nga sabi ko, kung ano yung mas maganda na pagsasalin sa kanya, ay doon tayo. Ang importante ay nandun yung meaning ng liman, nandun yung meaning ng tilka, nandun yung meaning ng sayara, nandun yung meaning ng jumla. Bahala ka na kung paano mo siya pakisamahan pagdating sa napakagandang pagka-translate doon sa wikang saan mo siya translate. Pwede. Yung pangalawa mong yung kay Abdulaziz. Ito na para sa akin ito yung parang magandang pagsasalin sa kanya. Yun lang yung pinaka-important, yung short dito upang hindi kayo magkamali ng pagbigay ng translation. Ang importante po ay nandyan yung kahulugan ng liman, nandyan yung kahulugan ng tilka, at saka sayyara at saka jamila. Bahala na pagdating sa translation saan yung mauuna, dahil sabay tayo sa napakagandang daloy ng salita o di kaya translation. Importante na naintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Liman hadal kitabu al-kabiru. Kanino itong aklat na malaki? Kanino itong aklat na malaki? Ahwa lil mudarrisi. Siya ba ay kay teacher? La. Sagot niya ay la. Huwa lit talibi al-jadid. Hindi, sabi niya. Ito ay kay estudyante na bago. Ayna al-mil'aqatu as-saghiratu.
Nasaan ang kutsara na maliit? Hiya fil kubi. Siya ay nasa loob ng cup o di kaya baso. Yung cube, kinuha yan sa kinuha yan sa English na yung cup, yung CUP, cup. Ginawa nila ng Arabic, yan yung nangyari, cube. Kasi hindi sila makapagbigay ng alif, gawin nilang cab. So ginawa nilang cube kasi U, yung U doon, di O. Pabor sa kanya yung wow. Kaya fil kubi. Taib. Ainal kursiyul maksuro. Nasaan ang upuan na nabali o di kaya putol? Huwa hunaka. Siya ay nandyan. Siya ay nandyan. Huwa hunaka. Siya ay nandyan. Taib. May ano ba kayo? May katanungan kayo? Concern pagdating sa pagbibigay natin ng kahulugan sa mga jumla na nandito bago tayo pumasok sa paliwanag, explanation patungkol sa anong mga importante dito na mga mahalagang mga kalimat na dapat ninyong malaman. Baka may mga katanungan kayo. Kaya kung wala ay patuloy natin. Nabanggit natin doon sa part 1 yung tinatawag na, dito po ay yung pinag-usapan dito ay ganun pa rin. Yung man'ut at saka yung na'at. Yung man'ut at saka yung tinatawag na na'at. Or mausuf at saka sifa. Taib. Doon sa part 1 ay wala siyang alif at saka lam. Kagaya ng pag sinabi mo na albaytu, pag sinabi tingnan natin doon sa part 1 yung mga example niya. Kagaya ng abbasun tajirun kaniyun. Sinabi mong tajirun tapos ghaniyun. Naam, tajirun ghaniyun. Yung tajirun walang alif walam. Kaya yung sifa walang alif walam. Ngayon dito sa part 2, meron na pong alif walam yung mausuf at saka yung sifa. Kagaya ng al-mudarrisu al-jadidu. Al-mudarrisu al-jadidu. Taib. Pansinin ninyo na may mga alif at saka lam. So, ang makukuha natin dito na aral as a basic na kaalaman, pag yung mausuf, yung bibigyan mo ng tinatawag na paghahambing o di kaya paghahalintulad ay walang alif at saka lam. So, kailangan yung ihalintulad mo sa kanya ay walang alif walam din. Kagaya ng tajir, siya yung inahalintulad mo o di binibigyan mo ng paghahambing o di kaya binibigyan mo ng tinatawag na katangian, tajir. So dahil wala siyang alif at saka lam, so dapat yung kanyang sifa ay wala ring alif at saka lam. Dito naman sa pangalawa, al-mudarrisu al-jadidu. Yung mudarris, siyempre yung mudarris, pwede mo siyang bigyan ng katangian. Pwede mo siyang tinatawag ihalintulad sa mga bagay-bagay. Taib, o di kaya ihambing sa tinatawag na yung abang tawag doon, inilalarawan. Yung inilalarawan mo, kung meron siyang alif at saka lam, dapat yung ilalarawan mo sa kanya ay meron ding alif at saka
lam. Tingnan natin dito sa hiwar. Sabi niya dito sa pangatlo, wa aina al-mudarrisu al-jadidu? Nasaan ang teacher na bago? Nasaan ang teacher na bago? So yung teacher ay may alif at saka lam, kaya yung kanyang paglalarawan ay meron ding alif at saka lam. Taib. Dito rin sa pangalawa, sabi niya, aina at-talibu al-jadidu? Nasaan ang estudyante na bago? Nasaan ang estudyante na bago? Kasi pag naghanap ka ng tinatawag na estudyante, pwedeng, kasi yung mga estudyante ngayon, pag pumunta ka sa paaralan o di kaya sa classroom, pag nagtatanong ka, nasaan ang estudyante? Sasabihin sa'yo, sinong estudyante? Kailangan mo siyang bigyan ng larawan. Kailangan ilarawan mo kung sino yung estudyante na tinutukoy mo. Pwedeng mangyari yung estudyante ay para mas madali nilang malaman, kagaya ng bago. So, malalaman nila agad kung sino yung tinutukoy mo. Sasabihin mo sa tanong mo, nasaan ang estudyante, nasaan ang estudyanteng bago? Aina at-talibu al-jadid? O di kaya, aina at-talibu al-saghir? Nasaan ang estudyanteng maliit? So, ma-identify agad kung sino yung tinutukoy mo doon sa mga nakikinig o di kaya sa mga tinatanungan mo. Taib. Pwede mong sabihin na aina at-talibu at-tawilu? Aina at-talibu al-jamilu? Aina at-talibu al-qasiru? Yung maliit, yung pandak. Taib. So madaling ma-identify ng tinatanungan mo. So kung saan, masasagot ka niya kung nasaan yung tinatanong mo. Taib. Yung maktaba, yung kalima na maktaba, al-maktabati, ito yung library. Pag walang ta'al marbuta, yun yung al-maktab, yun yung misa. Pag merong ta'al marbuta, ay yan yung library. Dahil yung kalima na ito, hindi yung kagaya ng mudarris, talib, na pag ginawa mong pambabae, lalagyan mo yung ta'al marbuta. Sasabihin mo, talibatun, mudarrisatun, mudirun, mudiratun, muhandisun, muhandisatun. Ito po ay hindi po ito pwedeng maging pangalan ng tao. Hindi po pwedeng maging posisyon ng tao. Taib. So yung maktaba, pangalan ng bagay. May sarili silang katawagan, walang panglalaki, walang pambabae. Pag sinabi mong maktaba, wala pong gender yan. Na pag gusto mong gawing lalaki, tanggalan mo ng ta'al marbuta. Taib. Sabi niya dito, sa tanong naman, pangatlong tanong, sabi niya, man dhalika ar-rajulu? Ar-rajulu, tapos ito yung inilalarawan. So kailangan mong ilarawan kung sino yung lalaking tinatanong. Sabi mo, man dhalika ar-rajul? Sino yung lalaki? O di kaya sino yung lalaki na yun? So kailangan mong bigyan ng, kasi pwedeng mangyari, marami siyang mga katabing mga lalaki rin. So dapat ilarawan mo kung sino yung lalaki na yun. So pwede mong ilarawan na at-tawilu, yung matangkad. Yung matangkad. Taib. So yung rajul, siya yung mausuf. Yung tawilu, siya yung tinatawag na sifa. Siya yung tinatawag na sifa. Huwal mudiru, dito naman, huwal mudiru al-jadidu. Ngayon sabi niya, huwal mudir. Siyempre, pag sinagot mo, sasabihin mo, sino yung lalaking matangkad na yun? Siyempre, kung bago ka lang sa paaralan, pwedeng mangyari na, o di kaya dati ka na sa paaralan, alam mo kung sino yung mudir. Hindi mo alam na napalitan. So, siyempre, magtataka ka, sino yung lalaki na yun? So, siyempre, sasabihin mo na, mahirap kung sasabihin mo siya yung mudir. Siyempre, sasabihin niya, hindi yan yung mudir kasi yung alam ko ay yung mudir natin. Sasabihin mo, so kailangan mo siyang ilarawan kung sino yung mudir na yan. Ibig sabihin, al-jadidu. So, maintindihan niya kaagad na
may bago na palang mudir. Taib. Huwal mudiru al-jadidu. Siya yung principal na bago. Taib. Ganun pa rin dito so yung mudir, siya yung mausuf, at yung jadid, al-jadidu, siya yung sifa, o di kaya na'at. Taib. Waalaikumsalam warahmatullah. Taib, okay po. Sabi niya dito, waman alwaladu as-saghiru. Sabi niya, sino ang batang maliit? Sino ang batang maliit? Pag sinabi mo sino ang bata, siyempre yung makikinig sa'yo, hindi niya alam kung sino yung tinutukoy mo. Kasi pwedeng mangyari na marami yung mga bata dyan. So, kailangan mo ilarawan kung sino yung tinutukoy mo. So, kailangan mo lagyan ng sifa yung bata na yun. Lagyan mo ng larawan kailangan mo ilarawan yung bata na yun kung sino yung tinutukoy mo. Wamanil waladu as-saghiru. At sino ang bata na maliit. So, ibig sabihin, lahat ng bata ay malalaki at merong maliit. So, yung maliit na yun ang tinutukoy niya. Okay? Hindi rin pwede na sasabihin mo, al-waladu as-saghiru, tapos lahat naman pala ng mga bata ay maliit. So, mahirap din intindihin yung tanong. So, kailangan mo dagdagan. Pwede mo kasing dagdagan yung sifa kasi, yung sifa ay hindi lang isa, kasi pwedeng maging dalawa. Kasi pwede mong sabihin na, example, nagtatanong ka, wamanil waladu as-saghiru. Sino ang batang maliit? Sino ang batang maliit? So, siyempre, lahat ng bata ay maliit. So, kailangan mo dagdagan yung sifa para maging dalawa yung ilalarawan mo sa kanya. Pwede mong sabihin na, wamanil waladu as-saghiru al-jamilu. Sino ang batang maliit na gwapo? So, pwede maging mangyari na dalawa yung sifa mo sa iyong sentence para mas madagdagan yung pag-intindi ng kausap mo o di kaya yung tinatanungan mo. Taib, naintindihan nyo ba? Yung patungkol sa pwedeng dagdagan yung sifa. Taib, ganyan. Ngayon, sinagot siya na huwa ibnul mudiri al-jadidi. Na siya ay anak ng mudir na bago. Siya ay anak ng mudir na bago. Taib, siya ay anak ng mudir na bago. So, yung mudir, siya yung mausuf. Yung jadid, siya naman yung sifa. Siya naman yung sifa. Taib. Pwedeng mangyari na yung tinuturo mo ay maraming mudir. Kasi pag nasa university ka, ay marami yung mudir, marami yung mga director. Example, sa department ng Sharia, may director doon. Pag doon ka naman sa department ng Hadith, may mga mudir naman doon. May mga director doon. So ngayon, pag nagkataon na nagsama-sama lahat ng mudir, tapos lahat bago, siyempre, sasabihin mo na siya ay anak ng mudir. So ngayon, hindi mo ma-identify kung nasaan dyan yung tinutukoy niya na anak ng mudir. Di ba? So kailangan mong dagdagan yung sifa. Sasabihin mo, huwa ibnul mudiri al-jadidi al-muhtarami o di kaya al-jamili. Taib, o di kaya at-tawili. Huwa ibnul mudiri al-jadidi at-tawili. Siya ay anak ng mudir na bago na mataas, yung matangkad. Ibig sabihin may matangkad na mudir doon. Yun yung may-ari ng bata. Siya yung tatay ng bata. So, wala pong problema. Dahil pag sinabi mo, o di kaya pwede may magtanong na bakit pwede palang marami yung sifa. Pwede pong marami yung sifa.
Bakit? Kagaya na lamang ng nabanggit sa ayah, Suratul Fatiha mismo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Yung lam dun, yun yung li. Allah. Siya yung Allah. Yung alhamd, yung tawag nito, yung pagpupuri mo sa Allah ay para lamang sa Allah. Lillahi, Rabbi, al-alamin. Tapos yung al-alamin, meron naman siyang kadugtong Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, lahat sila sifa. Dalawa yung sifa. Taib, dalawa yung tinatawag na sifa. Ganon din sa surah Al-Hashr, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwal khaliqu, huwallahu alladhi, huwallahu al-khaliqu, al-bari'u. Yung sa aya, sino ba yung huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Diba? Yung huwallahu alladhi, huwallahu al-khaliq, Allah, tapos yung sifa niya al-khaliq, al-bari, yun yung pangalawang sifa. Yung pangatlong sifa naman niya ay musawwir. So doon sa aya na yun, tatlo yung sifa niya, tatlo yung paglalarawan niya sa Allah. Taib? Naintindihan niyo ba? Sheikh. Taib. Dito naman sa kadugtong niya. Sabi niya, liman tilka sayyaratu al-jamilatu. Kasi pag hindi mo kasi nilagyan ng sifa, pag nagtanong ka, kanino itong sasakyan? Sample, wala yung tinatawag na Jamila. Yung kalima na Jamila, yung maganda. Dito ka lang sa sayara. Liman tilka sayara, kanino yung sasakyan na yun? O di kaya kanino yung sasakyan? O di kaya kaninong sasakyan iyon? Pwedeng mangyari na marami yung sasakyan sa harapan niya. Tinatanong mo siya kung kanino yung sasakyan na yun, tapos marami yung sasakyan. Saan doon? So, kailangan mo lagyan siya ng kailangan mong ilarawan sa kanya kung saan doon yung tinutukoy mo na sasakyan. So, kailangan mo lagyan ng sifa. So, sabihin mo, liman tilka sayyaratu al-jamilatu. Kanino kaninong sasakyan, kanino yung sasakyan na bago, yung maganda. So, malalaman mo na yung tinutukoy niya yung magandang sasakyan. Kasi pwedeng mangyari na yung ibang sasakyan pala doon ay hindi maganda. Parang sinabi niya yung mag-isang maganda doon, yun yung tinutukoy ko. Taib. Sabi niya, hiya lil mudiri al-jadidi. Siya ay kay mudir na bago. So yung sayyara, siya yung mausuf, yung jamila, siya yung sifa. May alif walam, may alif walam. Tapos, tandaan ninyo na kung ano po yung haraka ng tinatawag na mausuf, ganun pa rin po yung haraka ng tinatawag na sifa. Kasi yung sifa po, sumasabay po yan pagdating sa itsura ng tinatawag na mausuf. Tingnan ninyo dito sa lil mudiri. Ngayon, naging kasra na yung mudir dahil salam. Dahil salam kasi kung matatandaan ninyo, nasabi natin na yung lam ay kabilang sa harfu jar. Kabilang sa harfu jar rin. Kabilang sa harfu jar, mga kapatid ng mga kasamahan ng fi, ng ala, ng min, at saka ila. Na kung saan may kakayahan silang magkasra. Tahib, may kakayahan silang magkasra. So, naging kasra yung mudir. So ngayon, dahil yung sifa, sumasabay siya sa itsura ng mausuf, so kailangan niyang gayahin yung alif at saka lam, kailangan niya rin gayahin yung haraka ng mausuf. Yung pagiging kasra niya dito, ay kailangan niya rin gayahin kasi gumagaya lang to eh. Siya yung naglalarawan. Taib. Tapos sabi naman niya dito, liman hadal kitabu al-kabiru. So, ngayon, malalaman mo kung saan yung tinutukoy niya kasi nilagyan niya ng sifa. Ibig sabihin, yung malaking aklat yung tinutukoy niya. Liman hada, kanino itong aklat na malaki? Huwa lil mudarrisi. So, yung kitab, siya yung mausuf, yung kabiru, siya yung sifa.
Sabi niya, huwa lit-talibi al-jadidi. Talib, naging kasra na naman dahil sa lam. Ganun pa rin yung sifa, kailangan maging kasra pa rin. Aina al-mil'aqatu, mil'aqatu siya yung mausuf, as-sawiru siya yung sifa, siya yung naglalarawan doon sa kutsara para malaman kung sino yung kung saan kutsara yung tinutukoy. Okay? So ngayon tingnan nyo, yung mausuf ay may damma. Kaya yung sifa niya ay damma pa rin. May alif at saka lam yung mausuf, kailangan niya ring gayahin yung alif at saka lam. Hiya fil kubi. Okay? Aina al-kursiyo. Pag tinatanong mo nasaan yung kursi, nasaan yung upuan? Pag wala kang sifa, hindi ma-identify ng tinatanungan mo kung saang upuan yung tinutukoy mo. So, yung tinutukoy niya dito ay yung naputol, yung nabali. Okay? So ngayon nagiging wadih yung tanong. Kaya kung saan kayang sagutin ng tinatanungan mo ng tamang sagot. Okay? So yun po yung paliwanag natin dito. Sino po yung may mga katanungan, maaari po kayong magtanong. Tapos papasok tayo dito sa mga tamrinat. Baka may mga tanong kayo dyan. Tayo. Sabi pa nga ng kasabihan, is'alu qabla an tus'alu. Magtanong kayo bago kayo matanong. Is'alu qabla an tus'alu. Is'aluni qabla an as'alukum. Qabla an as'alakum, na'am. Tayo. So, ibig sabihin na naintindihan yung paliwanag natin dito sa mausuf at saka sifa. Ngayon dito sa tamrin, sabi niya, iqra, waktub, basahin mo at isulat mo. Pero kayo dyan, yung gagawin nyo na lang ay magsusulat kayo ng importante dito. Sabi niya, at-tabibu al-jadidu. At-tabibu al-jadidu. Ang doktor na bago. Ang doktor na bago. So yung tinatawag na tabib, siya yung mausuf. Pwede natin sabihin mim. Yung jadidu, siya yung sifa. Pwede natin lagyan ng sad. So yung tabib, siya yung mausuf. Yung jadid, al-jadidu, siya yung sifa. Siya yung naglalarawan doon sa doktor. At-tabibu al-jadidu, ang doktor na bago, fil mustashfa, ay nasa loob ng hospital. Wat-tabibu al-qadimu, so ngayon ma-identify mo na may bagong doktor, may lumang doktor, may dating doktor. 'Di ba? Dahil sa sifa. Yan ang kagandahan ng pagbibigay ng sifa o di kaya paglalarawan doon sa tao na dapat mong ilarawan upang ma-identify ng iyong kausap ang iyong tinutukoy. At-tabibu al-jadidu fil mustashfa. Ang doktor na bago ay nasa hospital. Wat-tabibu al-qadimu fil mustawsaf. Yung tabib dito siya yung mausuf, yung qadim siya naman yung sifa. Ngayon yung mustawsaf ay yung clinic. Yung clinic. May mga nagtatrabaho dito sa clinic. Kagaya ni yung si Hasana. Yung si Hasana sa clinic. At yung doktor na dati ay nasa clinic. Al-qalamu al-maksuru. Al-qalamu al-maksuru ala al-maktabi. Yung qalam, siya yung mausuf. Yung maksur, siya yung sifa. Alal maktabi. Ang ballpen na putol ay nasa ibabaw ng misa.
Thalithan, al-mirwahatu al-jadidatu. Yung al-mirwaha ay siya yung tinatawag na yung electric fan. Electric fan. Naalala ko may mga nagsabi yung mirwaha, yung jama' na ay marawih. Kaya may mga nagsabi na kaya tinawag ng Marawi yung lugar na Marawi dahil malamig, dahil kinuha sa electric fan. Ewan ko kung totoo ba. Marwaha, pag sa Ammiya yung tawag nito, informal ba yung tawag doon, na yung sa Ammiya natin dito sa Middle East ay marwaha na. Pero yung tama po dyan sa Fusha na basa ng Arabic ay mirwahatun o di kaya al-mirwaha. So pag gusto mong i-describe kung anong uri yung electric fan na yun, so kailangan mo lagyan ng sifa. Sasabihin mo al-mirwahatu al-jadidatu, yung electric fan na bago. Fil ghurfatil kabirati, nasa loob ng gurfa. So saan gurfa? Kailangan mo namang lagyan ng sifa, yung gurfa. Kung saan yung tinutukoy mo. Ibig sabihin yung kwarto na malaki. Yung kwarto na malaki. Taib, kabira. So yung mirwaha, siya yung mausuf. Yung al-jadida, siya yung sifa. Dito naman ay yung gurfa siya yung mausuf. Yung kabira siya yung sifa. Taib, wadih ba? Naintindihan ba? Taib. Dito naman sa pang-apat, al-lughatu, siyempre yung luga, lingwahe. Marami yung uri ng lingwahe. Ano ba yung tinutukoy mong lingwahe? So kailangan mong lagyan ng sifa. So kailangan ng sifa ng luga upang ma-determine kung saan doon yung tinutukoy mong lingwahe. Ibig sabihin, ang lingwahe, kasi pangit kung sasabihin mo lang, kung hindi mo lalagyan ng sifa, sasabihin mo al-lughatu sahlatun. Ang lingwahe ay madali. So, napakarami sa ibabaw ng mundo, napakarami ng lingwahe. So, kailangan mo ng sifa. So, yun ang tinatawag na Arabiya, al-Arabiya. So, yung tinutukoy pala niya na lingwahe ay yung tinatawag na Arabiya. Okay? So, ang lingwaheng Arabic ay madali. Yung simple, madali. Okay? So, yung al-lugha, siya yung mausuf. Yung Arabiya, siya yung sifa. Al-waladu at-tawilu. Ganun pa rin. Yung walad, palalaman mo kung sino yung tinutukoy niyang walad dahil sa sifa. Yung matangkad, sabi niya. Alladhi kharaja min al-fasli. Alladhi kharaja, na kung saan ay lumabas mula sa classroom. Ngayon, talibun min al-Hind. Estudyante mula ng India. Type. Parang may mga blanco dito. Parang may pag-asa yung assignment. Type. Pang-anim, ana fil madrasati at-thanawiyati. Ana fil madrasati at-thanawiyati. Alam natin na napakarami ng paaralan. Di ba? Ako ay nasa paaralan. Saang paaralan ka? Upang malaman namin kung saang paaralan ka nag-aaral. So, kailangan mo ng sifa. Kailangan mo siya lagyan ng maglalarawan sa kanya kung anong klaseng paaralan. Yun ay ang thanawiya, high school. Paaralan ng high school, thanawiya. So ngayon, alam mo na kung saan ako nag-aaral o di kaya saan ako na paaralan. Ana, ako ay nasa paaralan. Saang paaralan? At thanawiya, sa high school. So ngayon, alam mo na kung saan siya na paaralan. Dahil doon sa sifa. Ganyan po kahalaga yung usapin pagdating sa sifa. Taib, kaya kailangan ninyong makabisado yung patungkol sa sifa. Yung paglalarawan. Taib, dhahaba ar-rajulu al-faqiru ila al-wazir. Pumunta ang lalaki doon sa wazir. Sino yung lalaki na yun? So, kailangan mo na sifa. Ano yung sifa?
Al-faqir, yung mahirap, yung pulubi, yung napakahirap na tao. Pumunta sa wazir, doon sa minister. Taib. So yung rajul, siya yung mausuf, yung fakir, siya yung sifa. Siya yung sifa, siya yung naglalarawan doon sa rajul. Jalasa at-talibu al-jadidu khalfa Hamidin. Umupo ang estudyante sa likod ni Hamid. Ngayon, sinong estudyante yung umupo? Ngayon, kailangan mo ng sifa, al-jadidu. Ibig sabihin, umupo ang estudyanteng bago sa likuran ni Hamid. Dahil doon sa sifa, malalaman mo na yung umupo doon ay yung bago. Kasi pwedeng at-talib al-qadim, yung dating estudyante o lumang estudyante. As-sikinu al-kabiru haddun jiddan. As-sikinu, ma mana as-sikin? Man ya'rif? Kutsilyo, Sheikh. Kutsilyo. Naam, kutsilyo, ahsantum. As-sikinu al-kabiru. Ang kutsilyo, napakatalas. Haddun jiddan. Napakatalas. So, siyempre marami kayong kutsilyo. Saan doon? Dahil dito sa sifa, malalaman mo yung tinutukoy niya yung malaki. Al-kabiru. As-sikinu al-kabiru. Ang kutsilyong malaki, napakatalas. Napakatalas. Haddun jiddan. So yung skin, siya yung mausuf, yung kabir, siya yung tinatawag na sifa. Pang-sampu, man hadal waladu as-saghiru. Man hadal waladu as-saghiru. Sino itong batang maliit? So pag sabi mong maliit, malalaman agad na yung tinutukoy mo kung sino. Yan yung sifa. Huwa ibnul mudarrisi al-jadidi. Siya ay anak ng teacher na bago. Teacher na bago. Naintindihan nyo ba yung kaimportantihan, kahalagahan ng sifa at mausuf at saka sifa? Napaka-importante po niyan dahil pag nagsasalita ka, hindi porket marunong ka ng mag-Arabic tapos hindi mo kabisado yung sifa, ano yung halaga ng sifa. Kasi pwede ka magsabi, man hadha talib? Turo ka lang ng turo, tanong ka ng tanong. Yung tinatanungan mo nagpo-problema sa'yo. Saan ba yung tinutukoy dito? Napakaraming talib. So, kailangan mo ng sifa. Kailangan mo dagdagan ng sifa upang maging mapanatag yung tatanungan mo. Kaya kanyang sagutin ng tama. Kahit sa lingwahe natin, pag sinabi mong sino yung lalaki na yan? Ngayon, napakaraming lalaki. Pwede kitang masagot. Pag tinanong mo ako, sino yung lalaki na yan? Pwede kitang masagot ng hindi yun yung tinutukoy mo. Sasabihin ko, yan, ano man yan yung guro namin. Sasabihin mo, hindi yan yung isa. Saan dyan? Siyempre, malilito. So, kailangan mo ng sifa upang parang one time lang yung pagtatanong mo. At one time, tawag nito, masasagot agad yung katanungan mo ng wala nang follow-up na tanong. Yan po yung kahalagahan ng mausuf at saka sifa. Mahirap yun. Kasi matagal kayo mag-usap pag walang paglalarawan doon sa tinatanong. Baka yung kausap mo ay baka yung tinatanungan mo maging high blood. Kasi kagaya nung tawag nito, may video akong napanood. Sigurado napanood din ng marami. Yung sinasabi na, saan dyan? Yung kulay pula o kulay puti? Sabi niya yung kulay puti. Saan dyan? Yung nakatali doon o nakatali dito? So, nakakalito pag wala kang tinatawag na paglalarawan sa isang bagay na tinatanong mo. So ngayon,
dahil dumating tayo sa punto na kailangan natin ng may tinuturuan ako na mga bata dati. Pag nakakita sila ng tamrinat na may mga underline, natatakot na sila. Sabi nila, assignment na naman to. Assignment na naman to kasi may underline eh. So, type sahih. So ngayon, ganun pa rin yung mangyayari sa inyo. Pag nakita kayo ng underline, ibig sabihin assignment. So ito ay assignment po ito inshallah. Tingnan natin sa likod. Hanggang 11. Yung tingnan hanggang dito sa likod may pang 11. Dito ay 10. Type. Ito. Ipapaliwanag natin kung paano Faddal ya Ukhti Aluna. Assalamualaikum. Lim, may tanong Assalam. ako. Naam. May tanong lang ako. Lilinawin ko lang. Yung Lim, at-tabibu, Naam. moso, Naam. al-zadido, sifa. Paano naman yung fil mustashfa? May tuturin ba siyang kabar? Itong fil mustashfa? Naam, naam. Ito po ay So, kabilang sa kabar kabar. na. Opo. Okay. At inshallah darating tayo sa usapin na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Type. Shukran po. Afwan. Type. Dito, paliwanag natin yung anong gagawin sa assignment. Sabi niya, imla fil farag. Yung iba naman, imla il farag. Wala nang fi. Imla fil farag. Sulatan nyo yung mga bakante, yung mga blanco. Fima yali. Yung mga susunod na mga blanco. Bin naat. Sabi niya yung naat. Ano yung naat? Yan yung sifa. Diba? Yung naat, yan yung sifa. Naat, yan yung sifa. Ibig sabihin, yung susulat mo dito sa blanco, yung sifa. Yung paglalarawan. Taib. Alladhi bayna qawsayn. Na kung saan, nandoon, yung susulat mo nandoon lang daw sa loob ng open parenthesis taka close parenthesis. Yan, nandoon lang yung isusulat mo. Napakadali na ang assignment. Nandyan na yung answer niya. Para hindi ito pang assignment yata eh. Taib. Ba'da tahlilihi, tahalliyatihi bi al. Ibig sabihin ng al, yung alif at saka lam. Taib. Indal luzum. Indal luzum. Pag kinakailangan sabi niya, ibig sabihin, sabi niya, susulatan mo sabi niya ng sifa na kung saan yung sifa na yun nasa loob lang ng mga kausain. Ito yung kausain, yung nasa loob ng mga parenthesis. Taib. Ba'da tahliyatihi bi al. Yung gagawin mo siyang ma'rifa na lalagyan mo ng alif at sa kalam indal luzum kung kinakailangan. Lalagyan mo siya ng alif at sa kalam kung kinakailangan. Pag hindi na kailangan. Diba? Kagaya ng sa number 1. Bigyan ko kayo ng example sa number 1 para maging 10 na lang yung assignment nyo. Yung pang 11 po nasa likod, next page po sabi niya, aynal mudarriso. Ngayon, yung sifa niya ay jadid. Paano mo siya isusulat dito sa blanco upang maging sifa ng mudarris? Tafaddal. Al-jadidu ya Sheikh. Al-jadid sahih. Al-jadidu. So, kailangan, sabi niya, kung kailangan, sabi niya, lagyan ng alif at sa kalam. Sabi niya, tahalliyatihi. Kung kailangan, sabi niya, lagyan ng lam, alif at sa kalam, indal luzum. Kung kinakailangan, lagyan mo ng alif at sa kalam. Al-jadidu. Yung answer po nasa loob lang ng parenthesis. Wag po, kasi meron pong minsan may mga assignment, pag sinabi mo, nandyan lang yung answer, ay pagtingin mo sa answer niya ay napakalayo ng tama yung answer niya pero wala doon sa pattern. Wala doon sa mga parenthesis yung answer niya. Napakaganda ng mga answer pero hindi mo alam saan niya kinuha. Kasi
lumabas siya doon sa binigay na pamamaraan ng pagsagot. So, ganyan lang po. Kagaya ng naam. So, alam nyo na yung gagawin, di ba? Sino yung may tanong patungkol sa paggawa ng assignment? Yung answer po nasa loob lang ng parenthesis, yung gagawin mo lang is either lalagyan mo ba siya ng alif at saka lam o di kaya hindi mo siya lalagyan ng alif o lam. Alam na natin kung kailan natin lalagyan ng alif at saka lam. Alam na rin natin kung kailan natin hindi lalagyan ng alif at saka lam. Napakadali lang ng assignment. Parang nagsusulat ka lang, parang pinapasulat ka lang ng ano. Yung basihan lang dito, kung paano mo siya isusulat. May alif o lam ba o di kaya walang alif at saka lam. Taib? Wadih ba? Tindihan ba? Yung pang-sampu po nasa likod Taib, basahin lang natin itong natira upang hindi na kayo mano. Taib sabi niya, Iqra. At-talibu, number 1, at-talibu alladhi kharaja min al-fasli al-an min Indonesia. Min Indonesia. Tignan lang Taib. Sabi niya, at-talibu alladhi kharaja min al-fasli al-an min Indonesia. Indonesia, ma'ruf na sa atin. Alam natin kung anong lugar yung Indonesia. Sinulat lang ng Arabic na ganun din yung ano niya. Sa Indonesia na. Yung estudyante na lumabas. Yung estudyante na lumabas. Min al-fasli al-an. O di kaya kung saan ay lumabas wala sa fasl. Yung alladhi po ay minsan nagiging sifa din po siya. Nagiging sifa. Taib. Nagiging sifa. So inshallah, hindi naman to masyado hindi naman to yung pinaka-point dito. Yung patungkol sa alladhi. So inshallah darating tayo sa alladhi. Taib. Yakfi na muna yung bibigyan lang natin to ng explanation dahil nasali siya dito. Pero mayroon po siyang sariling lesson, inshallah. Sabi niya, al-kitabu alladhi. Lahat ng alladhi dito na may underline sa baba, ay lahat po yan sifa ng talib, ng kitab, ng al-jamil, ng al-kabir, as-sarir. Lahat po yan sifa. Lahat po yan sifa. Yung mausuf nila, yung mga nauna sa kanila, na kalima. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil-mudarrisi. Yung, sabi niya, ang aklat na kung saan nasa ibabaw ng misa ay kay teacher. Liman hadha al-qalamu al-jamilu alladhi ala al-maktabi. Kanino itong ballpen na maganda na kung saan ay nasa ibabaw ng misa. Al-baytu al-kabiru alladhi fi dhalika ash-shari' lil-waziri. Ang bahay na malaki na kung saan ay naroon sa street na iyon ay kay minister. As-sariru alladhi fi ghurfati Khalidin maksurin. Naam. Ang higaan na kung saan ay nasa loob ng kwarto ni Khalid ay naputol. Maksurun. Yung haraka nito ay maksurun. Siya yung khabar. Maksurun. Taib. So yan yung yung man'ut at saka yung na'at. Yung man'ut sa yung mausuf. Yung na'at sa naman yung sifa. Taib. Parehas lang po yan sila ng meaning. Pwede mong tawaging man'ut, pwede mong tawaging mausuf, pwede mong tawaging na'at, pwede mong tawaging sifa. Taib. So yung kalimat al-jadida natin, al-maktaba, library, al-an, ngayon, al-mirwaha, electric fan, al-mustawsaf, siya yung clinic, al-madrasatu al-thanawiyatu, paaralan ng high school, al-waziru, yung minister,
Shahiru, yung sikat o tanyag, sabi pa ng iba. Hadun ay matalim, yung matalas. طيب. So, نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Parang sasala na yun ah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Parang natawa sila.